Hello dear students. In the previous lecture, we have seen the reaction site of naphthalene. We seen that naphthalene undergoes electrophilic substitution reaction at the alpha position. In the exceptional conditions, when the substituent is very bulky or if the reaction is carried out at very high temperature, then we get the product substituted at beta position. But under the normal conditions, naphthalene undergoes electrophilic reaction at the alpha position. Now let us see the reactions one by one. First reaction is oxidation reaction. In the oxidation reaction, the naphthalene undergoes oxidation. This is naphthalene. For oxidation, we can use different reagents. Suppose we use V2O5 as the reagent, vanadium pentoxide. Then the product obtained is phthalic anhydride. This is the product obtained if oxidation is carried out by using vanadium pentoxide, and the name of product is phthalic anhydride. Phthalic anhydride is the name of this product. We can carry out the oxidation by using chromium trioxide also. We are starting with naphthalene. In the first case, we used V2O5, vanadium pentoxide, as the oxidizing agent. Now in the second reaction, we are using chromium trioxide, CrO3. This chromium trioxide is usually used with acid, for example acetic acid, and now we will get a different product. Here we are getting this product. The name of this product is 1,4-naphthaquinone. Its name is 1,4-naphthaquinone. So by changing the reagent, we can change the product. So oxidation can be carried out by using different reagents. Many other reagents are also available, but
as per our syllabus, we are just discussing only these two reagents, only two oxidizing agents. Oxidation means addition of oxygen or loss of hydrogen. Loss of hydrogen is also known as oxidation. In terms of electrons, we can say loss of electrons is oxidation. Gain of electron, addition of electrons is reduction. So we are getting these two products. I think in the previous lecture I have told you about the anhydride. Anhydride is generally obtained from the acid. For example, this is COOH, COOH. Okay, in a simple way we can draw this molecule like this. This is COOH and here is also COOH. The name is phthalic acid. Phthalic acid. We can represent the same molecule in this way. COOH is represented like this, C double bond OOH. When a water molecule is lost from this acid H2O, when a water molecule is lost, then we call it as anhydride. We call it as anhydride. Here also, this molecule, a single ring having two carbonyls, this is called as quinone. It is called as quinone. When this quinone is formed with naphthalene, then it is called as naphthaquinone. And as the position of these carbonyls is as 1, 2, 3 and 4, 1, 4. Its position is 1, 4. Therefore, it is called as 1, 4 naphthaquinone. So this way you can remember the things. Now let us see the reduction reaction in the naphthalene. In oxidation, we have seen two ways by using two reagents. Now let us see the next reaction, reduction. Second is reduction. In the reduction reaction, again we can use different reagents. ऑक्सिडेशन असो किंवा रिडक्शन असो, त्याच्यासाठी खूप सारे रिएजंट्स शोधून ठेवलेले आहेत वेगवेगळ्या लोकांनी, आणि जसा आपल्याला प्रॉडक्ट पाहिजे असेल त्याप्रमाणे रिएजंट सिलेक्ट केला जातो. आता याच्यात आपण सिलेबस मध्ये ज्या घेतलेल्या आहेत रिएक्शन्स त्याच आपण घेतोय. In the first case, if we want, आता रिडक्शन म्हणजे काय? रिडक्शन मीन्स ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन. ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन. So if we want the addition of hydrogen at this 1,4 position, 1,4 पोझिशनला जर हायड्रोजनची ऍडिशन आपल्याला पाहिजे असेल, म्हणजेच 1,4 डायहायड्रो प्रॉडक्ट जर आपल्याला हवा असेल,
म्हणजे कोणता प्रॉडक्ट येईल तो? सी द प्रॉडक्ट and then think of the reagent. हे असा इथे डबल बॉन्ड असे होते, इथे आपण एकच हा डबल बॉन्ड असा केलाय. आता ह्या आणि ह्या पोझिशनला एक एक हायड्रोजन ऍड झालाय. इथे एक ऍड झाला आणि इथे एक ऍड झाला. therefore it is called as 1,4 dihydronaphthalene. डायहायड्रोनॅफ्थॅलिन. मग याच्यासाठी काय करावं लागेल? सो फॉर सच 1,4 रिडक्शन द रिड्युसिंग एजंट इज सोडियम मेटल. सोडियम मेटल वापरला जातो अलॉंग विथ इथेनॉल C2H5OH. sodium metal and ethanol, ethyl alcohol C2H5OH. When naphthalene is refluxed, with sodium metal and ethyl alcohol, we get 1,4 dihydronaphthalene as the product. Here, role of sodium is to provide electrons and role of ethyl alcohol is to provide protons, hydrogens. Ethanol is providing hydrogens in this case. Now tell me, what is reflux? Do you know what is a reflux? See, in many reactions, we need to heat the reaction mixture at higher temperature or for longer times. बरेचदा रिएक्शन करण्यासाठी आपल्याला जास्त टेम्परेचरला हीटिंग करावं लागतं, किंवा काही वेळेस असं असतं की 1.5 तास हीटिंग करा, 2 तास हीटिंग करा. मग जर तुम्ही असं केलं, एखादा बीकर वगैरे तुम्ही घेतला आणि त्याच्यामध्ये हे हीटिंग तुम्ही केलं, है ना. सपोज तुम्ही असं ह्या इथेच हीटिंग तसं केलं, 1 तास हीटिंग करायचं असेल तर काय होईल या केसमध्ये? हा जो इथिल अल्कोहोल आहे किंवा नॅफ्थॅलिन सुद्धा आहे, नॅफ्थॅलिन सबलाईम होऊन जाईल, नॅफ्थॅलिन उडून जाईल. नॅफ्थॅलिन सब्लिमेबल आहे, सॉलिडचा डायरेक्ट गॅस होतो. तुम्ही जर असं हीटिंग केलं तर नॅफ्थॅलिनचं सब्लिमेशन होऊन जाईल, उडून जाईल सगळं नॅफ्थॅलिन. नॅफ्थॅलिन सोबत हा अल्कोहोलही उडून जाईल. अल्कोहोल जो आहे तो व्होलाटाईल आहे, सगळं उडून जाईल. मग आपली रिएक्शनही झाली पाहिजे, हिटिंग झालं पाहिजे आणि प्रॉडक्टही लॉस व्हायला नको, याच्यासाठी रिफ्लक्स केलं जातं. रिफ्लक्स म्हणजे खूप काही असं विशेष नाहीये. इन द रिफ्लक्स the reaction mixture is taken in a flask. एका फ्लास्क मध्ये रिएक्शन मिक्सचर घेतलं जातं. या फ्लास्कला कंडेन्सर लावलं जातं. कंडेन्सर इज अटॅच्ड टू दिस फ्लास्क. इथे वॉटर इनलेट आहे, इकडे वॉटर आउटलेट आहे. याच्यातून पाणी फिरवलं जातं पूर्ण या बाहेरच्या भागातून. इथे पाणी फिरवलं जातं. ओके. आणि ही मधली जी नळी आहे ही ओपन आहे, ही डायरेक्टली या इथे ओपन होते. आता हिटिंग आपण केलं म्हणजे याचं इव्हॅपोरेशन होईलच, वेफर्स याच्या निघतील. वेफर्स कुठे जातील? त्या या नळीतून मध्ये जातील
आणि मध्ये गेल्यानंतर मात्र काय होईल, इथे त्यांना कूल एन्व्हायरमेंट मिळत आहे, थंड होत आहे, ते थंड झाल्यामुळे या इथे ते कंडेन्स होऊन जातील, अल्कोहोल कंडेन्स होऊन जाईल, नॅफ्थॅलिन जो आहे तो कंडेन्स होईल, अँड देन इट विल रिटर्न बॅक टू द रिॲक्शन मिक्सचर. कंडेन्स झालं म्हणजे ते पुन्हा याच्यामध्ये फ्लास्कमध्ये येऊन जाईल. मीन्स बाय युझिंग द रिफ्लक्स वी अवॉइड लॉस ऑफ रिॲक्टंट्स और प्रोडक्ट्स इन सम केसेस. रिफ्लक्समुळे आपला रिॲक्टंट किंवा प्रॉडक्ट हा इव्हॅपोरेट होत नाही, त्याचा लॉस होत नाही. कंडेन्सर जर लावलं नाही आपण, हे रिफ्लक्स असेंब्ली लावली नाही, तर काय होईल, इव्हॅपोरेशन होऊन जाईल आणि रिॲक्टंट तुमचा चालला जातो तिथे. सो टू अवॉइड द लॉस ऑफ रिॲक्टंट और प्रॉडक्ट, रिफ्लक्स इज यूज्ड. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये बघा, आपण इथिल अल्कोहोल ऐवजी जर आयसोपेंटिल अल्कोहोल यूज केला, we are using the sodium metal, and instead of C2H5OH we are using C5H11OH. C5H11OH, isopentyl alcohol. We are doing the reflux. फक्त आता आपण काय केलं, सॉल्व्हंट बदललाय, इथिल अल्कोहोल ऐवजी आयसोपेंटिल अल्कोहोल आपण घेतोय. सो इन दिस केस वी गेट मोर रिड्युस्ड प्रॉडक्ट. असं केलं की मग थोडा जास्त रिडक्शन झालेला प्रॉडक्ट आपल्याला मिळतो. आधी फक्त 1,4 डायहायड्रो मिळाला होता, आता 1, 2, 3, 4 टेट्राहायड्रो प्रॉडक्ट मिळतोय. टेट्राहायड्रोनॅफ्थॅलिनच नाव काय आपण सुरुवातीला बघितलं होतं, त्याच्या सिंथेसिस मध्येच बघितलं होतं आय थिंक. इट्स नेम इज टेट्रालिन. Its name is tetraline. Tetrahydronaphthalene is called as tetraline. तर फक्त सॉल्व्हंट बदलल्यामुळे आपल्याला प्रॉडक्ट वेगळा मिळाला. आणि आता जर आपण रिडक्शन जे आपण अगोदर बघितलं होतं, फ्युरान, पायरॉल, थायोफिन सगळ्यात आपण पाहिलं होतं, त्याला आपण हायड्रोजनेशन नाव दिलं होतं त्या रिॲक्शनला. ओके, इथेही तुम्ही रिडक्शन ऐवजी हायड्रोजनेशन म्हटलं तरी चालेल, कारण इथे ऍडिशन ऑफ हायड्रोजनच होते. तर जर आपण फ्युरान, पायरॉल, थायोफिन मध्ये काय वापरलं होतं हायड्रोजनेशन साठी, वी हॅव युज्ड मेटल कॅटलिस्ट. निकेल, प्लॅटिनम, पॅलेडियम हे मेटल कॅटलिस्ट आपण यूज केले होते. जर आपण तसं कॅटालायटिक हायड्रोजनेशन याच्यामध्ये केलं, नॅफ्थॅलिन मध्ये, सपोज वी यूज H2PT, हायड्रोजन गॅस पास केला आणि प्लॅटिनम मेटल यूज केलंय, देन वी गेट, काय मिळेल आपल्याला आता इथे, वी विल गेट कम्प्लिटली रिड्युस्ड प्रॉडक्ट. पूर्णपणे जेवढे हायड्रोजन त्याला लागू शकत होते तेवढे सगळे आता इथे लागून गेले. याचं नाव काय, आता किती हायड्रोजन लागले याला, प्रत्येक कार्बनला लागले. किती कार्बन आहेत, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 कार्बनला 10 हायड्रोजन लागून गेले. 10 लागले म्हणून याचं नाव काय, डिकॅलिन. इट्स नेम इज
decalin. This deca means 10. Decalin is the product. So in this way we can carry out the reduction by different ways depending on the product form. जसा प्रॉडक्ट आपल्याला पाहिजे त्याप्रमाणे आपण रिएजंट वापरू शकतो. Next reaction is nitration. हे येत आहे लक्षात एवढं? काही प्रॉब्लेम आला तर विचारा. टेलिफोनिक कॉन्टॅक्ट तुम्ही करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही. Third reaction is nitration. Nitration means substitution of the nitro group, NO2. So for the nitration of naphthalene, we use nitrating mixture. What is nitrating mixture? It is the mixture of nitric acid and H2SO4. The mixture of nitric acid and H2SO4 is called as nitrating mixture. Then we get the product it is alpha nitronaphthalene किंवा 1 nitronaphthalene. 1 म्हणा किंवा अल्फा म्हणा, तुम्हाला जे आवडेल ते म्हणा. अल्फा nitronaphthalene. The reaction takes place at 50 degree to 60 degree Celsius. नायट्रेशन मध्ये काही दुसरा ऑप्शन याच्यामध्ये दिलेला नाही आहे. Next reaction is halogenation. हेच राहणार आहे स्केलेटन, म्हणून मी ते तसंच राहू दिला. The fourth reaction is halogenation. Halogenation means addition or substitution of halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Now suppose we are carrying out chlorination of this naphthalene. हॅलोजनेशन हा जनरल शब्द आहे ज्याच्यामध्ये आपण कुठलाही हॅलोजन गृहीत धरू शकतो. पर्टिक्युलरली आपण क्लोरीन वापरला तर क्लोरिनेशन म्हणायचं, आयोडीन वापरला तर आयोडिनेशन म्हणायचं, ब्रोमिन वापरला ब्रोमिनेशन म्हणायचं. ओके, सो हियर फॉर एक्झाम्पल वी आर युजिंग क्लोरीन, देन वी विल गेट द क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट. Chlorine will get substituted at the alpha position and we will call it as alpha chloronaphthalene.
It is alpha chloro-naphthalene. जशी नायट्रेशन रिएक्शन होती तशीच हॅलोजनेशन रिएक्शन सुद्धा आहे. आता याच्यामध्ये हॅलोजनेशन बऱ्यापैकी सोपं होत असतं नॅफ्थॅलिन मध्ये. इवन इथे लेविस ऍसिड कॅटॅलिस्टची पण गरज नाही पडली. पिरिडिन मध्ये आपल्याला लेविस ऍसिड कॅटॅलिस्टची गरज पडली होती. अल्युमिनियम ट्रायक्लोराइड आपण यूज केला होता AlCl3. But here in naphthalene we don't need Lewis acid catalyst. We can carry out halogenation directly. Okay. Now let us see the next reaction, sulfonation. पाचवी reaction, sulfonation. Sulfonation means addition or substitution of the sulfonyl group, sulfonic acid group SO3H. This sulfonation is carried out by two different ways. Here again we get two different products. The reagent we are using is same, concentrated sulfuric acid. Cons H2SO4 is the only reagent that we are using for sulfonation. Reagent हाच वापरायचा आपल्याला. मग हे दोन एरो कशासाठी दाखवले, दोन कोणकोणते वेगळे प्रकार याच्यामध्ये होऊ शकतात. So we can carry out this sulfonation reaction at different products, different temperatures to get different products. We can carry out the reaction at lower temperature 80 degrees Celsius, or we can carry out the same reaction at higher temperature 160 degrees Celsius. So what will be the difference in the products? What will be the product at 80 degrees Celsius and what will be the product at 160 degrees Celsius? So as we have discussed earlier that under the normal conditions, naphthalene undergoes electrophilic substitution reaction at alpha position. So at less temperature, at lower temperature, we will get alpha substituted product. SO3H. We will get alpha substituted product. This is alpha naphthalene sulfonic acid. Alpha naphthalene sulfonic acid. आणि जर रिएक्शन आपण हायर टेम्परेचरला केली तर जसं आपण अगोदर डिस्कस केलं होतं, ॲट हायर टेम्परेचर we get beta substituted product. So at 160 degrees Celsius we get beta naphthalene sulfonic acid.
we get this beta naphthalene sulfonic acid. So what happens exactly at the higher temperature? मग ह्या जास्तीच्या टेम्परेचरला नेमकं होऊन काय राहिलं की ज्याच्यामुळे आपल्याला प्रॉडक्टची पोझिशन वेगळी मिळते. सी, this is naphthalene. When the product is alpha substituted, C, this is sulfonic acid group SO3H. SO3H म्हणजे कसा आहे नेमका हा? This is SO3H. The group is very bulky. हा फार बल्की ग्रुप आहे आणि त्याच्यामुळे या इकडच्या हायड्रोजन सोबत याच्या इंटरॅक्शन्स होतात. हा OH या बाजूला पण येऊ शकतो ना, हा सिंगल बॉन्ड आहे त्यामुळे असं काही नाही की OH इकडे म्हणजे इकडेच राहील असं. इट कॅन बी ऑन दिस साइड अँड इट ऑल्सो इंटरॅक्ट्स विथ धिस हायड्रोजन. त्यांच्यात इंटरॅक्शन सुरू होतात, स्टेरिक हिंड्रन्स तिथे क्रिएट होतो. आणि जर टेम्परेचर कमी असेल तर गोष्ट वेगळी आहे की ठीक आहे, ओके टेम्परेचर कमी आहे, तो थांबूनही जाईल अल्फा पोझिशनला. But if the temperature is higher, then the energy will increase very much and the interactions will also increase to a great extent and product will not remain stable at the alpha position. एक तर तो बल्की आहे, त्याच्यातल्या त्याच्यात टेम्परेचर जास्त, त्याच्यामुळे तो इथे थांबत नाही अल्फा पोझिशनला. इट प्रेफर्स द बीटा पोझिशन. So because of these interactions, we get beta substituted product at higher temperature. मग हा जो प्रॉडक्ट मिळाला 80 डिग्री सेल्सिअसला, इट इज कॉल्ड ॲज कायनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट. दिस इज कायनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट. आणि हा दिस इज थर्मोडायनॅमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट. दिस इज थर्मोडायनॅमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट. हे लक्षात ठेवा, जनरली असं कुठेही दिसलं की कमी टेम्परेचरला वेगळा प्रॉडक्ट मिळतोय, जास्त टेम्परेचरला वेगळा मिळतोय. मग कमी टेम्परेचरचा जो असेल त्याला कायनेटिकली कंट्रोल्ड म्हणायचा आणि जास्त टेम्परेचरला जो असेल त्याला थर्मोडायनॅमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट असं म्हणायचं. सो इन दिस वे वी गेट टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन टेम्परेचर. Okay. Next and last reaction of this chapter is Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation.
फ्रेडेलक्राफ्ट असायलेशन मध्ये सुद्धा आपल्याला थोडासा बदल दिसून येतो. नॅफ्थॅलिन, इट इज अंडरगोईंग फ्रेडेलक्राफ्ट असायलेशन. आता फ्रेडेलक्राफ्ट असायलेशनला आपल्याला रिएजंट माहिती आहे. काय रिएजंट लागतो? वी नीड ऍसिटिल क्लोराइड, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ऍसिटिल क्लोराइड. आणि सोबत काय लागतं? लेविस ऍसिड कॅटॅलिस्ट, अल्युमिनियम ट्रायक्लोराइड. दिस इज लेविस ऍसिड कॅटॅलिस्ट. आता ह्या रिएक्शन मध्ये दोन प्रकार आपल्याला दिसतात. दोन प्रकार कसे दिसतात इथे? जर आपण सॉल्व्हंट बदलले तर आपल्याला प्रॉडक्टही बदललेला मिळतो. फॉर एक्झाम्पल, आपण जर कार्बन डायसल्फाइड CH2 कार्बन डायसल्फाइड किंवा डायक्लोरोमिथेन वापरला CH2Cl2 डायक्लोरोमिथेन, किंवा आपण CCl4 वापरला कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. असे जर सॉल्व्हंट आपण वापरले तर आपल्याला अल्फा सबस्टिट्यूटेड प्रॉडक्ट मिळतो. वी गेट अल्फा सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. The name of this product is alpha aceto naphthalene. And if we use solvent like nitrobenzene C6H5NO2, nitrobenzene हा जर आपण सॉल्व्हंट वापरला, then we get beta substituted product. Beta aceto naphthalene is the product now. Beta aceto naphthalene. This is the product. So by changing the solvent, we can change the orientation of substitution. So this was the last reaction of this chapter. काय काय बघितलं आपण या चॅप्टर मध्ये? We started with the 5-membered heterocycles फ्युरान. सगळ्यात अगोदर आपण बघितला होता ह्या चॅप्टर मध्ये फ्युरान. फ्युरानच्या आपण मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बघितल्या. दोन मेथड ऑफ प्रिपरेशन त्यामध्ये आपण पाहिल्या, फ्रॉम कर्फ्युरल अँड फ्रॉम म्युकिक ऍसिड. त्यानंतर रिएक्शन्स ऑफ फ्युरान मध्ये आपण सबस्टिट्यूशन कोणत्या पोझिशनला होईल ते अगोदर डिस्कस केलं. अँड वी फाउंड दॅट इन फ्युरान substitution takes place at the second position. मग त्यात रिएक्शन आपण पाहिल्या, सल्फोनेशन, फ्रेडेलक्राफ्ट असायलेशन, रिमल्ट-टिमन रिएक्शन, हायड्रोजनेशन, नायट्रेशन
या 5 रिएक्शन आपण बघितल्या. या 5 रिएक्शन नंतर आपण सुरुवात केली थायोफिनला. वी स्टार्टेड विथ द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ थायोफिन. थायोफिन मध्ये आपण 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बघितल्या. फ्रॉम ऍसिटिलीन, फ्रॉम एन-ब्युटेन अँड फ्रॉम सोडियम सक्सिनेट. 3 मेथड झाल्यानंतर थायोफिन मध्ये सुद्धा आपण अटॅकची पोझिशन डिस्कस केली. इट वॉज सेम ॲज दॅट ऑफ फ्युरान. देन वी सीन द रिएक्शन्स ऑफ थायोफिन. अगेन वी डिस्कस 5 रिएक्शन्स same as that of furan, only there was change in the reagent of sulfonation. फ्युरान मध्ये आपण सल्फोनेशन साठी सल्फर ट्रायऑक्साइड आणि पिरिडीन यूज केलं होतं. सल्फोनेशन साठी जनरली सल्फ्युरिक ऍसिडच वापरलं जातं कोणत्याही रिएक्शन मध्ये, पण फ्युरान हा सल्फ्युरिक ऍसिडला सेन्सिटिव्ह आहे. सल्फ्युरिक ऍसिड जर यूज केलं तर फ्युरानचं रिंग ओपनिंग होतं, त्यामुळे फ्युरान मध्ये सल्फ्युरिक ऍसिड यूज केलं जात नाही. इन्स्टेड ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड, सल्फर ट्रायऑक्साइड इज यूज्ड फॉर सल्फोनेशन इन फ्युरान. थायोफिन मध्ये मात्र काही प्रॉब्लेम नाही, आपण सल्फ्युरिक ऍसिड यूज करू शकतो. थायोफिनचे रिएक्शन झाल्यानंतर आपण बघितला पायरॉल. पायरॉल मध्ये सुद्धा आपण 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बघितल्या. फर्स्ट मेथड वॉज फ्रॉम ऍसिटिलीन, second method was from furan and third method was from 2-butyne 1,4-diol. त्यानंतर पुन्हा आपण रिएक्शन बघितल्या ज्या सारख्याच होत्या थायोफिन सारख्या. आफ्टर 5 membered rings we seen the 6 membered heterocyclic compound pyridine. pyridine मध्ये आपण सिंथेसिस मेथड बघितली फ्रॉम ॲक्रोलिन. ॲक्रोलिन सोबत सिंथेसिस झालं, त्यानंतर आपण रिएक्शन डिस्कस केल्या पिरिडीन मध्ये. वी सीन दॅट पिरिडीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स ॲट 3rd पोझिशन. फ्युरान, पायरॉल, थायोफिन मध्ये 2nd पोझिशन होती, पिरिडीन मध्ये 3rd पोझिशन. देन वी सीन द रिएक्शन्स ऑफ पिरिडीन: नायट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, हायड्रोजनेशन अँड बस एवढ्या 4च रिएक्शन आपण पाहिल्या होत्या. याच्यामध्ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन बघितली नव्हती. आफ्टर पिरिडीन वी मूव टू द पॉलिसायक्लिक कंपाउंड्स. इन दॅट वी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नॅफ्थॅलिन. वी सीन दॅट नॅफ्थॅलिन कंटेन्स 2 types of bonds having different lengths. C1-C2 bond is having more double bond character, so having shorter bond length. C2-C3 bond is having more single bond character, so its bond length is longer than C1-C2. After that we seen the preparation method of naphthalene. We seen Haworth's method of preparation. After Haworth's preparation method we seen the reactions of naphthalene. We seen 6 reactions. First reaction we discussed was oxidation. Second reaction reduction. Third one halogenation. Then sulfonation, Friedel-Crafts acylation and nitration. 6 reactions we discussed in naphthalene. So here we have completed this chapter. Next time we shall discuss the next chapter. So see you in the next lecture.